परम दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ आम मां को नीरव ध्यान करने मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करने पृष्ठ संख्या रही 591। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम सुबोध भाई को अनुरोध करवा। सुबोध भाई अपना मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। Whose transience was imagined by my smile, flee clutching thy poor, gains to thy trembling breast, pierced by my pangs, time shall not soon appease. Blind slave of my deep force, whom I compel to sin that I may punish, to desire that I may scourge thee with despair and grief. And thou come bleeding to me at the last, thy nothingness recognized, my greatness known, turn not attempt forbidden happy fields, meant for the souls that can obey my law, lest in their somber shrines that treat awake from their uneasy iron-hearted sleep, the furies who haven't fulfilled desire, dread lest in skies where passion hope to live, the unknown lightning start and terrified, lone, sobbing, hunted by the hounds of heaven. A wounded and forsaken soul, thou flee through the long torture of these centuries. Not many lives exhaust the tireless wrath hell cannot stake, nor heaven's mercy assuage. I'll take from thee the black eternal grip, clasping in thy heart thy fate's exiguous dole. Depart in peace, if peace for man is just. But Savitri and Sar meeting scorn with scorn, the mortal human to the dreadful law. Who is this God imagined by thy night, contemptuously creating worlds distant, who made for vanity the brilliant stars? Not he who has created, no he who has reared his temple in my thoughts and made his sacred floor my human heart. My God is will and triumphs in his paths. My God is love and sweetly suffers all. To him I have offered hope for sacrifice and gave my longings as a sacrament. Who shall prohibit or hedge in this course the wonderful, the charioteer, the swift? धन्यवाद भाई। आम एत जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव मां को आम ध्यान करते। वर्तमान समय होती गोटे मातृवंदना मां को चरण कमल निवेदन करने अपा आमर बरगढ़ तपस्विनी अपा अच्छा। तपस्विनी अपा को अनुरोध करवा। तपस्विनी अपा आपण मां पाखे गोटे मातृवंदना निवेदन करते। तपस्विनी अपा। जिए दिल मीठा मीठा हस मोठरे महकर छुआ देले मोर हृदय फूले। जिए दिल मीठा मीठा हस मोठरे महकर छुआ देले
ମୋ ହୃଦୟ ଫୁଲେ। ଆଖିରେ ମୋ ଦେଲେ ପୁଣି ଚାହାଣି ନୂଆ, ଆଖିରେ ମୋ ଦେଲେ ପୁଣି ଚାହାଣି ନୂଆ। ସେ ମୋର ମଧୁମୟୀମା, 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 ମଧୁମୟୀମା। ହୀରା ମୋତି ମାଣିକର କଳି ଦେଲେ ସଜେଇ, ସେ ମୋର ମନ ଉପବନେ। ବିଜନିତ ପଥେ ମୋର ମଧୁକା କଳିର ସୁର, ଭରି ଦେଲେ ହୃଦୟ କାନନେ। ହୀରା ମୋତି ମାଣିକର କଳି ଦେଲେ ସଜେଇ, ସେ ମୋର ମନ ଉପବନେ। ବିଜନିତ ପଥେ ମୋର ମଧୁକା କଳିର ସୁର, ଭରି ଦେଲେ ହୃଦୟ କାନନେ। ଚାଲିରେ ମୋ ଦେଲେ ପୁଣି ଛନ୍ଦ ଶିଖାଇ, ଚାଲିରେ ମୋ ଦେଲେ ପୁଣି ଛନ୍ଦ ଶିଖାଇ। ମା ମୋର କେଡ଼େ ମଧୁମୟୀ, କେଡ଼େ ମଧୁମୟୀ, କେଡ଼େ ମଧୁମୟୀ, କେଡ଼େ ମଧୁମୟୀ। ହାତର ଅଞ୍ଜଳି ମୋର ଖୋଜେ ପାଦ ପରଶ, ଧୋଇ ଦେବ ସେ ପାଦ ରେଣୁରେ। ଲୁହର ସିତୁଆ ନଈ ବହୁଛି ଉଜାଣି ଦେଖ, ଧୋଇ ଦେବ ସେ ପାଦ ତାନିରେ। ହାତର ଅଞ୍ଜଳି ମୋର ଖୋଜେ ପାଦ ପରଶ, ଧୋଇ ଦେବ ସେ ପାଦ ରେଣୁରେ। ଲୁହର ସିତୁଆ ନଈ ବହୁଛି ଉଜାଣି ଦେଖ, ଧୋଇ ଦେବ ସେ ପାଦ ତାନିରେ। ଜୀବନର ବଂଶୀ ତୋଳେ ରାଗିଣୀ ନୂଆ, ଜୀବନର ବଂଶୀ ତୋଳେ ରାଗିଣୀ ନୂଆ। ସେ ମୋର ମଧୁମୟୀମା, 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 ମଧୁମୟୀମା। धन्यवाद अपा। सुंदर प्रार्थना टी माँ अपन परिवेशन कले, माँ चरण कमल निवेदन कले। समस्त को प्रार्थना टी मन प्राण हृदय को छुई, माँ चरण कमल समस्त को आम उन्मिलित कर रखी आनीचु आगे नहीं। आज टॉपिक रही सांप्रतिक समस्यावली
ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାର ସମାଧାନ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାବଳୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାର ସମାଧାନ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶ୍ରୁହାର ଏଡିଟର ଶାନ୍ତି ଅପାକୁ ପାଇଛୁ। ଶାନ୍ତି ଅପା, ଆପଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମା କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଅନଲାଇନ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାବଳୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାର ସମାଧାନ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏଥିରେ ତିନିଟି ଉପାଦାନ ମିଳୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାବଳୀ ସବୁ, ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା କାରଣ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗକୁ ନେଇ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସହାୟତାରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉପୁଜିଥିବା ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର। ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାହିଁକି ମଣିଷର ଏତେ ଦୁଃଖ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ପୃଥିବୀ ମାଟି ଛୁଇଁବା ପରଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସଂସାରକୁ ଆସୁଛି। ଜୀବନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି ତାହା ନାନା ଦୁଃଖ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ୟାର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋହି ଏ ଜୀବନ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିବ। ସେ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତରୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। କେତେ କେତେ ଅସୀମାରୀ ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷାଗତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ, ପାରିବାରିକ, ଆବେଗଗତ, ନୈତିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରଗତ ଜୀବନ ଆଦିର କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା। ଆମ ଦେଶର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କେତେ ବିଭତ୍ସ, ମାରାତ୍ମକ, ଜଘନ୍ୟ ବିବରଣୀ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷ ପ୍ରତି କେତେ ନିର୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇପାରେ, ପରିବେଶ ପ୍ରତି କେତେ ନିର୍ମମ କଠୋର ହୋଇପାରେ, ପୃଥିବୀକୁ, ଧରିତ୍ରୀକୁ, ମେଦିନୀକୁ କେତେ ନିର୍ଯାତିତ କରିପାରେ, ସର୍ବହରା କରିପାରେ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ନଦୀ ମାତୃକା ଦେଶରେ ପବିତ୍ର ପାବନୀ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗା ତଥା ଯମୁନା ନଦୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରାଯାଇପାରେ, ଶ୍ରୀହୀନ କରାଯାଇପାରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗଳିତ ଶବର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। ଯମୁନାର ଅବସ୍ଥା ବିପନ୍ନ, ନ ଶୁଣିଲେ ଭଲ। ତା କୂଳେ କୂଳେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେ ସବୁ ନିକ୍ଷେପ ହୁଏ ଯମୁନା ନଦୀରେ। ରତ୍ନଗର୍ଭ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାନେ ଖୋଳା ହୋଇ ଗର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଗଛପତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆ ହେଉଛି। କ'ଣ ନ କରେ ମଣିଷ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦନ୍ତ ହାତୀକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗେ ମାରି ଦିଆ ହେଉଛି। ହରିଣଙ୍କୁ ତା ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସବୁ କରେ ଏହି ମଣିଷ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଶାଗୁଣା ବଂଶ, ଯାହାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବିଷ ବାଷ୍ପ ବଳୟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ଶାଗୁଣା ବଂଶ ଗଳିତ ଶବମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗମାନେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନ୍ଧକାର, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଅପାରଗତା ବିଷୟରେ ଯେତେ କମ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଭଲ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି। ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରାଇ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ତାକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିବା। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, କେତେ ଅବିକଶିତ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଅତି ଗମ୍ଭୀର। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତାର ଅଧୋଗତି।
73 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ନିର୍ଯାତନା, ଦେଶ ବିଭାଜନ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ଜାତିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଈର୍ଷା, କପଟତା, ମିଥ୍ୟାଚାର, ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆଲୋଚନାର ଫର୍ଦ୍ଦ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବନି। ତେବେ କାରଣ ହିସାବରେ ଆମେ କେତୋଟି ଦିଗକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ଯେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯିବ ଆମେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା, ଚେତନାଗତ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ହାରମୋନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ୟା, ତାର ମୂଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ୍ ହାରମୋନି, ସଂଗତିର ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସଙ୍ଗତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମୂହିକ ଜୀବନକୁ କବଳିତ କରିନେଉଛି। ତାର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ନେବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମସ୍ୟା। ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ୍ ହାରମୋନି। ଏଥିରେ ସଂଗତିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାରଣ ସମାଜରେ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ର, କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର, ଆଉ ତାର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ କିଛି ଥରେ ଜଣେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ ତାର କିଛି ହେଲେ ସମାଧାନ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଚିତ୍ର ଆସିବାର କାରଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମର ସୁସଂଗଠିତ ବା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ଭେଦଭାବ ଆସିଲା। ଏହା କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ନୁହେଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି ସମାଜରେ ହାରମୋନି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ, ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଳାୟନ କରେ, ସେଥିରେ କିଛି ସମାଧାନ ହୁଏନି। ପୁନର୍ବାର ସେ ସମସ୍ୟା ନୂତନ ରୂପ ଧରି ଫେରେ। ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରି ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଟୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ କୁଟୀରରେ କିଛି ବଣୁଆ ମୂଷା ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣର ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକୁ କାଟି କୁଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିରାଡ଼ି ପୋଷିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ସିନା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଲେଇର ଖାଦ୍ୟ, ତାର ଲାଳନ ପାଳନ, ତାର ପୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଲା। ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଈଟିଏ ଦରକାର। ତାପରେ ଗାଈର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଗୁହାଳଟିଏ ଦରକାର। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଏଠି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢି ଉଠିଲାଣି। ତେଣୁ ଗାଁଠୁ ଘର ଛାଡି ଆସି ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା, ସେ ଜଞ୍ଜାଳ କୁଆଡେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଯାଇନି, ମାତ୍ର ତାର ସ୍ତର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଶ୍ରମ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ ଫେରାଇ ନେଲେ ତାହା ବିଜୟ ଆଣିଦେବନି, କିମ୍ବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଳାୟନ ଯେତେ ମହାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଜୀବନକୁ ଭଗବତ ବିଜୟ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅତୀତର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସଂସାର ଛାଡି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡିଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ମହାନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାହା ସେଇଠି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସମାଧାନ ହେବନି, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସମାଧାନ କରିବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱର ବଡ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଉ। ଚେତନାର ଟିକେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବସତ୍ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ବୀଜ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ କ୍ରମେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରମେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି,
କେବଳ ବିକଶିତ ନୁହେଁ, ଏ ଯାବତ ଯେତେ ଯେତେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ବା ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ଯାଏ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ସ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣସତ୍ତା, ତାହା ଛନ୍ଦରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂକୋଚନ, ପ୍ରସାରଣ, ସଂଗଠନ, ବିଘଟନ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଜୀବସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅନବରତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଆମର କ୍ଷିତିଆ, ତେଜ, ମରୁତ, ବ୍ଯୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ହାସଲ ପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଫଳରେ ପ୍ରକୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ତା ଛନ୍ଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାର ସନ୍ତୁଳନ ସହଯୋଗୀ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଆଘାତ ଆସୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଓ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନବା, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଘ, ସିଂହ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ହରିଣ, ଠେକୁଆ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟକର ଏକ ସଙ୍ଗତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ମଣିଷ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହରିଣ, ଠେକୁଆକୁ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରି ମାଂସ ଖାଇଯିବ, ତେବେ ବାଘ, ସିଂହ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେବେ। ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଣିଷ ଯାହା ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଦା କରି ଆମେ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା। ହାତୀ ମାନେ ବିଲ ବାଡି ଆସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଧାନ କ୍ଷେତ ଉଜାଡିବେ, ଫସଲ ଖାଇବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ତା ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ନୂଆ ରୋଗ, କର୍କଟ, ଏଡ୍ସ, ଫ୍ଲୁ, ଡେଙ୍ଗୁ, ପୋଲିଓ ଆଦି ରୋଗମାନେ ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଏହିଭଳି ଆମ ପୃଥିବୀକୁ କବଳିତ କରିନେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ନୁହନ୍ତି, କେତେ କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ, ହୁଡହୁଡ, ତିତଲି, ଫାଇଲିନ, ଫନି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କେତେ ପ୍ରଳୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ହୁଏ, କରୋନା ଭଳି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜୀବାଣୁର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଚଢିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଅମରତ୍ୱକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମାତ୍ର କେତେ ଅସହାୟ ଛାର ଏକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ, ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଯାହାର ନିଜର ଶରୀର ବା ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ମହାସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂତାଣୁଟି ନିକଟରେ କେତେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଆମ ଏଇ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ମାନେ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଉଥିବା ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତେବେ ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ପ୍ରଣୀତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମା ପୁସ୍ତିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ସଙ୍କଟ, ଭୟ, ସଂକଟ ଆଉ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କବଚାବୃତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ, କଣ କଣ ସବୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବ, ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ, କିଭଳି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ସମୟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଟପିକ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ମାତ୍ର ସେ ସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ନ ମାନି ଆମ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର କାମନା, ବାସନା, ଦାବି, କ୍ଷୁଧା, ଈର୍ଷା ଆଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ଧରି ଚାଲୁଥିବା, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ ନ କରିବା, ଏସବୁ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ, ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଘଟଣା, ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଏତିକି ତ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଛି। ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନକୁ ନେଇ ମହାଭାରତର କାବ୍ୟର ବନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଉ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଋଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଥିରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନର କାହାଣୀ, ଆମ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମା ନାରଦଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରି ଆଣିଥିବା ହତଭାଗ୍ୟ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଧାରିତ, ସେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ, ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ମାତୃ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ଦୁଃଖ ଜୀବନଟି କିଭଳି ଗଢା ହୋଇଛି,
नाना दुख जंत्रणा व्याधि शरीर को आक्रमण कहीं कर नारद उत्तर कहते हे राणी जो अज्ञानता विद्यमान सेठी को दुख जंत्रणा आसब ही आसब व्हेयर इग्नोरेंस इज द सफरिंग मस्ट कम पुणी कहते शिल्पीटी पत्थर को निहण मुगुर खोलाखोली करे कारण ता भीतर से पत्थर भीतर निहित से जो सुंदर मूर्ति को से परिचय पाई तेणु से मूर्ति से सुंदर मूर्ति को पत्थर भीतर बाहर करने चेष्टा करुच्ची तेणु भगवान होउछन्ति सेही शिल्पी जी कि आमको भीतर लुकायित सुंदर रूपटी को देखाई पारिबा सेही रूप को बाहर को आनिया को चाहूछन्ति तांको सह हमें सामिल होई परनु आमे सहयोग करिया बदल जेतेबेले से कार्य रे तांकर बाधा देउछु तांको कार्य को प्रत्याख्यान करूछु ग्रहण करूनु बाट गाळुछु से तो तांको कार्य करबे ही करबे तेणु आमको कष्ट हेउछि जहा आम पाखु जंत्रणा भाव रे आसुछि जदि तांको हाथ को आम निज को माटी पिंडुला पर नमन्य कर टेकी दे पारंतु तेबे से सही माटी पिंडुलाटी रे सुंदर मूर्तिर रूप दे आमको गढ़ी पारंते मात्र आमे निज इच्छा को माटी पिंडुला न करी पत्थर पर रिजिड कर धरी रखुछु भगवान को इच्छा सहित सामिल होई परनु सेठी पत्थर को खोली खोली मूर्ति गढ़ा होउची जहा आम पाखक दुख जंत्रणा भाव में प्रतीयमान होउची तेणु मरणशील मनुष्यर रिजिडिटी आ जो डेड रेजिस्टेंस को भांगे तार अनमन्यता को बदलवाई जो जंत्रणा आवश्यकता रही अन्य अर्थ देखिए जदि मनुष्यर दुख जंत्रणा नथा दुखरे कांदु नथा हूँ आत्मार उन्नति हो पारंता नहीं से गोटे अवस्था रही जाता सुख पाई चेष्टा करता नहीं एवं केबे भी मनुष्यर सीमा भितर बाहरी जाई देव मनुष्य हो उठिबार स्वप्न देखु नथा कल्पना करू नथा आउ तापे किसी शिक्षा लाभ करियार सुजोग आसंतानी तेणु आम एक विस्तृत अर्थ देखिले दुख जंत्रणा वास्तव आमर शिक्षादाता जहाँपाई आम निजक अतिक्रम करी से जंत्रणा विहीन परम आनंद आड़ को अग्रसर हेबार प्रयास करिथाउ। श्री अरविंद आउ कहिसंती पेन इज द सिग्नेचर ऑफ इग्नोरेंस अर्थात जंत्रणा हेउछि अज्ञानतार एक स्वाक्षर अज्ञानतार जंत्रणा आसे मनीष अज्ञानतार मुक्त हो गले अज्ञानता को अतिक्रम करगले आउ जंत्रणा रहिब नहीं जेतेले मन जानिब वास्तव में जंत्रणार किसी अस्तित्व नहीं आम ग्रहणशीलता जिते अतिक्रम कर जाए हमको जंत्रणा भली लगे धरतु सूर्य किरण जो सकाल सूर्य आमको जंत्रणा दिए आनंद दिए किंतु आम ग्रहणशीलता आमर आमर अनुभव करिवार जिते सीमा पास कर जाए मध्याह्न सूर्य आमको जंत्रणा दिए तेणु तार किसी अस्तित्व नहीं आम ग्रहणशीलता अनुजाई आम ज्ञानर सीमा अनुजाई आम से हिसाब रे जंत्रणा आनंद से हिसाब रे जंत्रणा को आमे भाबुचे किंतु सेटा होची सिग्नेचर ऑफ इग्नोरेंस जीवन भगवान को कार्य को स्वीकार करू अस्वीकार करूची किछि मानुनी मात्र आम भीतर जे आत्मा जे कि भगवान को अंश जे कि आम मार्गदर्शन कराइबा पे अनै रहिसंती सब किछि प्रति मुहूर्त रे सूचय देबा पे चाहउचंती निज भितर हे देव अंशटी को आविष्कार करने को निकट में निज को समर्पण करने को जितेबले जाए भगवान को प्रत्याख्यान करी आम निज को अहंकार सहित सामिल रखिबु सेतेबेले पर्यंत मनुष्य जीवन रु दुख जंत्रणार अंत हेबा संभव नुहे। एही जंत्रणा अन्य एक कारण है द प्रॉब्लम ऑफ इगो एंड इग्नोरेंस अहंगर लक्षण है निज को ठीक अन्य माने भूल बोली प्रतिपादित करिवो अन्यर मत को स्वीकार करबनी निजर अधिकार साब्यस्त करबा फल नाना कंदल अशांत सूत्रपात हेउछि जहाँकि श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद जो जो मिथ्याचार छलना केमती साहाय्य नहीं थाए मिथ्याचार आ छलनार केमती संपर्क डिसेंट इनटू नाइट चैप्टर रे अहंकार आ मिथ्याचार संपर्क विषय लिखिछंती से वर्णना देछन जे अश्वपति गभीर रात्रि जो अज्ञानमय गर्भरे प्रवेश करछंती सेठी इगो सह तांकर भेट होइछि से देखुछंती अहंकार मयूर सिंहासन रे अधीश्वर भावे बसिछि सांगरे तार रानी भावे फॉल्सहुड बा मिथ्याचार रहिछि। तो एथुरु बुझिबा अहंग मिथ्याचार मध्यरे किभଳି घनिष्ठ संपर्क अहंग सेठी आवश्यक काहार भी किछि अहंग सेठी शासक होइकि रहुछि काहार किछि स्वाधीनता नाही अहंकार निजे सेठी नियम तैयारी करछि अन्य ऊपर जाहिर करुछि संगति बा हार्मोनी को सत्य जयंती गोड़ी गोड़ी स्वीकार करा जाउछि। प्रभु ए जो अहंकार मिथ्याचार संपर्कर वर्णना देइछंती ताहा वर्तमान आम सभ्यता आम समाजर स्पष्ट चित्र
ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କଣ? ତେବେ କଣ ଜଗତ ବିପତ୍ତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କଣ ଅସମ୍ଭବ? ଏ ଜଗତ କଣ ଏକ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା? ଭଗବାନ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ କଣ ଅନ୍ଧ ଅପଦାର୍ଥ, ନା ଦୁର୍ବଳ ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ, ନା ଏକ ଅନ୍ଧ ନିୟତି, ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିମାନ କିମ୍ବା ଅଚେତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଖେଳ? ତେବେ କଣ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ? ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। The world was not built with random bricks of chance. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. There is a meaning in each curve and line. ଏ ଜଗତ ହେବନି ଗଢା ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ଇଟାରେ, ଭବିତବ୍ୟ ଗଢି ନାହିଁ ଆମ, ଜଣେ କେଉଁ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଦିଅ, ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଜଣେ, ଜୀବନର କୋଷ୍ଠୀଛନ୍ତି ଆଙ୍କି, ସେ କୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିରେଖା ବଳୟ ସକଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର କଣ ଅଛି? ନେଚର ସାଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ ଗଡ, ଦି ସ୍ପିରିଟ ସାଲ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ଲେ, ଦି ଆର୍ଥ ଲାଇଫ ବିକମ୍ ଦି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ସାବିତ୍ରୀ ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗୁପ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ରୂପ ନେବେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ, ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଷ ନେବେ ଭାର ଦିନେ, ମାନୁଷୀ ଲୀଳାରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଜୀବନ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏ ଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଋଷି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ଅମୋଘ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଭଳି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଚେତନାର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ, ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ସଙ୍କଟ ବିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଜାତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ, ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରାକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ସମୟର ତ ସମୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଐତିହାସିକ ଡାରୱିନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାତ୍ର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନାହିଁ। ଆମର ସଙ୍କଟ ହେଲା ଚେତନାର ସଙ୍କଟ। ଚେତନା ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ, ଭଲ ପାଉନୁ, ଭକ୍ତି କଣ ଜାଣିନୁ, ପ୍ରେମ କଣ ଜାଣିନୁ। ଆମ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଖୋଜିବା? ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟାର ତାଲିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦିଶୁନାହିଁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ମନସ୍କ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଗଲୁଣି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ, କିଛି ବି ସ୍ତରକୁ ପାର ହୋଇନୁ, ତାକୁ ଛାଡିନୁ, ଆମ ସହିତ ସେ ରହିଛି। ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ, you are addressing a crocodile, a horse and a human being simultaneously। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସରୀସୃପ, ଗୋଟେ ଚତୁଷ୍ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ହଁ ତ ସତ କଥା। ଯଦି ଉପରିସ୍ଥ ଖପୁରୀଟିକୁ ମଣିଷର କାଢି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବ୍ରେନଟି ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଛୋଟ ଏକ ବ୍ରେନ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାମାଲିଆନ ବ୍ରେନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସବା ତଳେ ଥିବା ବ୍ରେନଟି ରେପ୍ଟାଇଲ ବ୍ରେନ ବା ସରୀସୃପର ବ୍ରେନ। ଆମେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ତିନିଟି ଜାଗାକୁ ଧାରଣ କରିଛୁ। କେବଳ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନି। ନିଶ୍ଚେତନାର ସ୍ତର ଦେଇ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛୁ, ସବୁ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡି କରି ରହିଛି, କାହାରିକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇନୁ। ମାତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସବୁର ସମାଧାନ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଲେକ୍ଟେଡ ୱାର୍କସ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଲ୍ୟୁମ 12 ପେଜ
371 ରେ ଦେଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଚେତନାର ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଆମୂଳଚୂଳ ରୂପାନ୍ତର। ଏହାର ଅଂଶ ସମୂହ ଠାରୁ ପରିଷ୍କରଣ କିମ୍ବା ଦମନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିର ଗୌରବ ବଢାଇବା କିମ୍ବା ଜୋର କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ନୁହେଁ। ଯାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ଅଧିକ, ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚତର, ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଗଭୀରତମ, ଚେତନା ସ୍ତର ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ, ଯଥାର୍ଥତଃ ଏକ ବିଶାଳତମ, ଉଚ୍ଚତମ, ଗଭୀରତମ ସ୍ତର ଯାଏଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସତାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟତର ପ୍ରକୃତି ଏଯାବତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ସତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିପ୍ଳବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ବାର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଧାରା, ଦେଶ, ବର୍ଣ୍ଣ, ମତ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହା ମାନବ ଜାତିକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ବା ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ସଂସାରର କର୍ମ କରି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରୁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଚାହେଁନି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ସମାଧିରେ ଯୋଗୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କର୍ମ ଭିତରେ ନୈଷ୍କର୍ମର ଭାବନା ଥିବ, ଅନୁଭବରେ ଥିବ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳତା, କର୍ମରେ କୌଣସି ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ନଥିବ, ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ନଥିବ, ମାତ୍ର କର୍ମ ଚାଲିଥିବ। ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯୋଗ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଈଶ୍ୱର ସଂସାର ଏକ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯେଉଁ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଗୁଣ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ତାଙ୍କ ସହ ସହଜ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରିବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ରହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ନିଶ୍ଚଳତା ଓ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କର୍ମର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କର୍ମ କରୁଥିବ, ସମର୍ପିତ ଭାବରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ଅନାସକ୍ତ ରହି ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସବୁକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ପ୍ରସାରଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତା ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ଥିବ, ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବ, ଅଧିକାର କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯିବାନି, ବରଂ ସ୍ୱଦେହରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆମେ ମଣିଷ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଜାଗ୍ରତ ସମାଧିରେ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ରହିଛି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହେବ। ସାରା ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ। ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି, ଚେତନାରେ କିଏ କେଉଁଠି ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏ ଏଠାରେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆପେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏ ସଂସାର ବର୍ଜନ କରିବା ନୁହେଁ, ସଂସାରକୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା, ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଲା ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଅତିମାନସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମଣିଷର ଏହି ତିନୋଟି ସତ୍ତା ଅହଂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ସାଇକିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବ। ତେବେ ଏସବୁ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହବ? ମା ବହିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢି ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମା ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଏହାକୁ ସମର୍ପଣର ଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୁଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବଶେଷ ନୂତନତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା। ଆରମ୍ଭ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ପଥ ପାଥେୟ ପଥିକ ସବୁ ହେଲେ ମା, ସେ ହିଁ ସାଧକ, ସେ ହିଁ ସାଧନା।
ए जोग पथरे पाद देथिबा साधक आत्मार निर्देश अनुଯାयी एक बा एकाधिक किंवा समस्त जोग प्रणाली को अनुसरण करिपारे, कारण यार लक्ष्य अतिमानस शक्ति रे पृथ्वी पृष्ठ को उतारी आनिबा, अतिमानस रे विभाजन नहीं। तेणु अन्य अर्थ देखिले यह ज्ञान भक्ति कर्मर जोग एक त्रिवेणी संगम। व्यक्ति निमते भगवत उपलब्धि एक व्यक्तिगत सिद्धि नुहे, ए सिद्धि सारा पृथ्वी पाई। तेणु जगतर ऊर्ध्वरे केवल अलौकिक सिद्धि नुहे, इहलोक जागतिक सिद्धि होचे जोगर लक्ष्य। ए जोगरे परमेश्वर विश्वातीत विश्वगत तथा व्यक्तिगत सत्ता को एका संगे अनुभव करा जाई पारे। अर्थात ए पृथ्वी पृष्ठ रे व्यक्ति व्यक्तिगत भाव अवस्थान करी मध्य विश्व मध्य तांको सकल गुण प्रेम शक्ति ज्ञान और सौंदर्य को अभिव्यक्त करने संगे संगे विश्वातीत सत्तार चिरंतन शांति और स्थिरता सहित एकीभूत हो रही पारिबो। तेणु पूर्णांग आध्यात्मिक प्राप्ति को श्री अरविंद पूर्णजोग बोली कहा जायछि। श्री अरविंद पृथ्वी पृष्ठ आविर्भाव को प्रथम माँ दर्शन करी 29 मार्च 1914 जहा कहिथिले जे शत शत जीव जदि घोर अंधकार मध्य मजी रही था तेबे किछि जायस नहीं। मु पृथ्वी पृष्ठ जहाँ उपस्थिति काली देखिली ताहा स्पष्ट प्रमाण दिए जे पृथ्वीर घना घटा कालीमा स्थायी नुहे, एथि स्वर्गराज्य प्रतिष्ठा अनिर्वार्य। जड़ भितर जेते बेड़ ठारू मनर प्रवेश होईछि ए विशृंखला आरंभ होईछि, कारण मनर तथा प्राणर उच्च मन निम्न मन, उच्च प्राण निम्न प्राण एकाठी रहिछन्ति एवं निम्न मनर क्रिया अधिक। तेणु उच्चतर मन जिते आविष्कार करुछि जड़ मध्यरु अणु परमाणु, निम्न मन ताकू बोमा भाव व्यवहार करी गोटे गोटे नगर ध्वंस कर देउछि। तेणु जड़रे मन प्रवेश करी जो कुत्सित जो कलुषित कर देछि ताकू प्रभुଙ୍କର तपस्या बलरे अतिमानस शक्ति को उतारी आनी एहार समाधान करी जाइछन्ति। माँ कहिछन्ति मनुष्य जाति वर्तमान जो संकट विपर्ययर काल उपस्थित होइछि एहा पुणी अत्यंत सुजोग हेबा बली समय याकू श्रीमा श्री अरविंद देव मुहूर्त बोली आख्या देइछन्ति। संसार ग्लानि को नष्ट करिया पई अवतार माने आसन्ति देव मुहूर्त रे, आउ मात्र अद्भुत भाव रे एठी दुष्सम सहित देव मुहूर्त जोड़ी होई आसीछि। माँ कहछन आमे वर्तमान देव मुहूर्त मध्य बास करूछु। पृथ्वी एक सौंदर्य और आनंदर भूमि, परिपूर्ण सत्यर भूमि। जो माने परिवर्तित हेबाकू चाहन्ति मात्र निजर सामर्थ्य नहीं, सेथिपई श्री अरविंदଙ୍କର पूर्णजोग बहुत साहाय्य करिवो एथिरे। माँ कहछन श्री अरविंदଙ୍କ बाणी एक अमर सूर्यलोक जहार भविष्यत व्याप्ति उद्भासित, जहार केबे अस्त नहीं केबे निस्तार हुएनी, से बाणी आमर पाथ्य। द्वितीय रे एक सामूहिक जोग। तेणु एकक प्रयास नुहे बरं एक सामूहिक प्रचेष्टा पई गोटे देवसंघ बा पाठचक्र प्रतिष्ठा पई सूचना दैछन्ति, जहा सर्वभावनार तरंग रे गोटे मुहूर्त मात्र के दुख सुख सब कलमश दूर हो जाए। ए भली एक देवसंघ गठन करी ता मध्य साधना प्रयास हेबा दरकार, तपस्या करिबा दरकार। आमे भारतर आत्मा जे कि आध्यात्मिकतार जीवंत विग्रह भारतवर्ष जन्म लाभ कर अर्धाधिक भाग सफल हो जाए, मात्र अवशिष्ट अर्धाधिक भाग गाई प्रचेष्टा करने को हेब। तेणु श्री अरविंद श्रीमा बाणी को आधार करी आमको साधना तपस्या करने को पड़ो। नीरद बरण थे श्री अरविंद को प्रश्न करते आपण देवसंघ कथा कहते समस्ते मिलमिशि तपस्या करूँ आलोचना करूँ से किभली संपर्क हेबा उचित। श्री अरविंद कहते से भितर गोटे साइकिक बा आत्मिक प्रेम चैत्य प्रेम रहा दरकार। नीरद बरण हसीदेले साइकिक कि आमे किए, साइकिक लव कुआडू एते शीघ्र आसीबो। तेणु श्री अरविंद सेठी कहछनी नहले हायर इमोशनल लव बा उच्च प्राणर भल पाइबा रहिबा उचित। नीरद बरण ताकू मध्य हसीदेले हायर इमोशन काहे, जदि मस्तिष्क टिके कोठी काम कला हृदय शुष्क आ नीरस, अर्थात मस्तिष्क चालनकारी कोठी टिके पढ़ाशुना कले हृदय ता बाटरे शुष्क। तेणु साइकिक इमोशन लव कहीं श्री अरविंद कहते ठीक अच्छी, जदि ता न होउछि तेबे गोटे हायर मेंटल लव अर्थात उच्चतर मानसिक प्रेम कथा। तेणु देवसंघ भितर परस्पर प्रति गभीर शुभेच्छा सह सम्मान बोध रहिबो, श्रद्धा रहिबो, अंतत एतिकी संपर्क निहाती जरूरी। पंचम महाभूतर प्रभाव आम उपरे केवल कार्यकारी हेउनी, आमर स्पंदनर प्रभाव मध्य जल माटी आकाश अग्नि वायु उपरे रहुछि। तेणु आम निजस्व स्पंदन रे स्पिरिचुअल आटमोस्फियर तैयारी हेबा दरकार। आम मध्य अतिमानस सत्यर स्पंदन लहड़ी भली चतुर्दिग को व्यापीबा दरकार। देवसंघ देवसंघ होई
एभଳି कि समग्र पृथ्वी को प्रसारित होगा उचित जहा फल श्री अरविंद स्वप्न देखिथिबा दिव्य जगतर रूपांतरित होई परिबो। तेणु माँ जेतेले पचारुछन्ती डू यू एग्री सबु चेतनार ऊर्ध्व बिंदु ठिया होई समस्त एकत्र करी कहबाकू पड़िबो हाँ माँ मु प्रस्तुत। आउ गोटे कथा हला जे तेणु जदि आमे अतिमानसर अवतरण होई सारी तेणे केउ समस्यार समाधान होई परिबो नहीं। सूर्योदय होई अंधकार विलुप्ति हेला परे कोन आ प्रश्न आसीबो जे अंधकार केउंठी केउंठी रहि गला। मानव समस्यार जेते जेते समस्या अगणित अकलनीय समस्या सब गुडी गोटे सूत्र समाधान होई जिवो। सेही भली मनुष्यर जेते सब समस्या ताकू एकमात्र अवचेतनार समाधान करदेले सबर समाधान आसीगला। एकमात्र मातृशक्ति ही एही अवचेतना को परिष्कार करिवार क्षमता रहिछि। से क्षमता कहा पाखरे नाही। ताकू श्री अरविंद एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर रे कहिसंती जे जहा ओडिया रे मु कहूची जे स्वर्ग जहांक पई खूब छोट होई नियंटिया पड़ी जाए जे हेउछंती विधातांक अंतरर नैशब्दर शक्ति अनाहत महाकाव्य पराशक्ति जो आदि सूर्य ठारू सकल सूर्य आलोक ग्रहण करिथांती अलभ्य असीमंकर शक्ति जेउठी नई आसे एवं सुदूर असंभव मध्यरु जो विश्व शक्ति सकल विभव सह समस्त सामर्थ्य सह आनंद हाथ ठारे डाके सेही दिव्य जननी केबे हेले ए धरा को अवतरण करनथिले से हेउछंती हमर माँ महाअवतार युगश्रेष्ठ ऋषिवर प्रभु श्री अरविंद भाषा माँ हेउछंती स्वर्ग और पृथ्वी मध्य स्वर्णमय सेतु अनुपम बन्ही एक निर्णायक मुहूर्त रे मानव चेतनार क्रम उन्नतिर पथरे से आम यात्रार अग्रगामी नेत्री। तेबे जदि यथार्थ आम पूर्ण जोग मार्ग रे अग्रसर हेउथाउ आमे सेथिरे सामिल हेउथाउ एमिति कौन समस्या ब्रह्मांड रे अछि जहाकू दिव्य जननी समाधान कर परिबे नाही बा केउ समस्या समाधान न होई रहि जिवो। तेणु आमर जहा करिवार अछि ताहा पादपद्मने पुष्पटी भली तांको पादपद्मने समर्पित होई जिबा निवेदित होई जिबा एहा ही समाधानर मार्ग निवेदनर मार्ग। एथिरे ही समस्त समस्या विश्व समस्यार समाधान निहित रहिछि। सिन्स वन मैन्स परफेक्शन कैन सेव द वर्ल्ड। तेबे मो वक्तव्य को विराम देबा पूर्वरु सही देव ऋषिंको रूप वेद वर्णित देव वेद संगति मंत्र उच्चारण करुछि जहा मोर सीमित चेतना बुझीछि सेतिकी प्रकाश कली। दोष त्रुटि थिले विशाल हृदयता को नहीं ताकू संशोधन करिए बोली अनुरोध। वेद संगति मंत्र संगच्छध्वम् संवदध्वम् शम्भो मनांसि जानता देवभागम् यथा पूर्वे संजनाना उपासते संगच्छध्वम् संवदध्वम् शम्भो मनांसि जानता समान मंत्र समिति समानी समान मन सहचित्त में सा समान मंत्र अभिमंत्र एव समान नभो हविषा जो होमि संगच्छध्वम् संवदध्वम् शम्भो मनांसि
जानता समानी बाकुति समाना हृदयानि बा समानी बाकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु भो मनो यथाव सुसहासति संगच्छध्वं संवधाध्वं शम्भो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानता शम्भो मनांसि जानता शम्भो मनांसि जानता माँ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଓଭର କରାଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର।